الفاتحة. أن الله يفتح علينا وطلع عارفين فكنا في الدين ورزقنا كمال الأزلقين. سمع إلى روح الأعمال العامين وعلي صالحين الحاضرين أجمعين. أن الله يبقى علينا الجميع ويعطينا الجميع سلام في الدين والآخرة قولة صالحة جل كل خير من شر لنا أحبابنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين العظم الله في الرحمن السكر الأنفاس عمر عبد الرحمن تصيب الراتب والشيخ البورا سيدنا كل بلسان وكل حبيب عبد الله بن علي بن الحداد علي باكر شكر شركة عبد الرحمن السكاب سيد المسال لباسا عطاهم وسيد السكاب أبي وزيك العيدرس أبي عبد الله بن سلام عبد الله سلام عبد الله سليم أحمد جندل سليم من طاجة الحداد سليم وفرعيم بيبي البركة سلوالي عبد الرحمن عبد القادر السكاب سليم علي بن السكاب أبي بالور محمد الحداد جابر الحداد سيد عبد الله لازم سيد عظم الحداد أبي معامل أبي حامد أول الكاف كوثر كوبا أبي شاندت سليم وفرعيم بيبي الور عثمان بن الله بن عقل يعقل جابر بن يحيى وسلم عبد الله بن سليم وسلم على سليم عطاء سليم وعمر أبي بالبرق المحتر حداد وزيد عبد الله كطاهر عبد الله كصيب وتقى أحمد وتقى صيب وتقالونgan أبي بالوك أبي علي بالسيف صيب شمت الورار أبي علي أسي علي سليم سليم وفرعيم بيبي البرق بالشيب الحمد باقي بابا عبد القادر الحمد لله حسن بهارون وكم الشافعي كوثر من الكوبا ما تبتفوتي وسليم وفرعيم بيبي البركة في تحمي صالح وسن حامي صيب وتانقل وسليم وفرعيم حبي أبو غرسك صيب وغرسك وزنا أبي والوزك محمد أحمد مخدار ونسأل الله سلام سبورة كوثر مالك قرسي وأكوب عمبر سليم وفرعيم حبي سيدنا حبيب وزين علي بن عبد الله أبو بكر ونسأل الله سبحانه وتعالى الله الحدر الأمريكا الشيخ مشوى الشعري الجوي كوثر من أهل جريان سليم وفرعيم شيخ قبل شافي كشافي الزافي شينا كهاجي معلم غزالي طيب كيس عبد الله وسلام معين كيجر قاسم مزاني معلم سعيما رزي ساق وسليم وفرعيم كي حاجي أرسل مصطفى صلى الله عليه وسلم أمر هذا مصلى الروضة حاجي عبد الجزري من حاجي عبد القادر الجازي الجزري ولكي حاجي دبن هوري من المجد الروحي حاجي مصباح بن مختار حاجي منصور حاجي إمران وكوثر رواه مندوبنا أمام المصلى وحاجي داميري بن سيدان وحسين حاجي داميري قبل صالح حاجي داميري يحسن بن جنير صلى الله عليه وسلم والوالد حسين بن أضرب يا سليم وأبو رعيم لنا جميعا حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين رب اغفر لنا آمين. Sampai halaman 50 ya? 50 55 titik. Baris ke berapa, Bay? Baris ke-6. Ke-6 ya? Iya, baris ke-6 ya Ustaz ya. Wal wa minhum. Sampai Ghazali kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du wa sallallahu rahmatallahi wa adama nabihi barakatul bin amin qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal samiul sadri wa khudh min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum baris ke-7 dari ke-6 dari atas. Baris ke-6 ya. Wa minhum man ja'alaha 20 bi ziyadati zatil musalli wa sawabu annahu la yu'addu min al-arkani bis shalah li anna laha suratan fil khariji yumkinu ta'alluquha wa tasawwuruha biduni ta'aqqulin musallin wa faraqat nahwa saum haitsu addu as-saima ruknan bi adami wujudi suratin mahsusatin fil kharij fihi wa adda ba'duhum faqdu sarifi minal arkani wa ala haddi hazihi zawaid arkanan takunu jumlatuha salasatan wa isrina wal mu'tamadu ma fil minhaj wa ghairihi man ja'ala salasa ashar bija'li tumaniti hay'atan tabi'atan lirrukni samaniyatun af'alan wahia an-niyatu wal qiyam ruku' wal tidak sujud wa julus bain satain wal julusul akhir wa tartib wa khamsatan
aqwalan takbiratul ihram, takbiratul taharrumi wal fatihatu wa tasyahudu wa salatu ala nabi wa salamu. Qala Muhammad al-Bakri wa qul subiyati salatu bil insani fasyartu kahayatihi wa ruknu karasihi wal amadu ka'adaihi wal ha'atu kasyurihi allati yatazayyanu biha ila akhirih. Hadirin jamaah majelis taklim sallallahu yang insyaallah semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, para orang tua semua panjang umur, sehat walafiat, dan kehadiran kita insyaallah yang pulang ke rahmatullah. Allah terima amal ibadahnya. Allah maafkan segala dosa, jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit saudara kita Allah angkat penyakitnya dengan barakah kita hadir di majlis taklim pada malam hari ini, ya disembuhkan sempurna. Dan yang punya hajat insyaallah kita pun mereka Allah luluskan hajatnya segera zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Pengurus daripada salat tentunya wakil Pak Akhibillah, Bapak Juri sini, orang tua kita Ustaz Haji Hasan, Pak Ahmad sini, ya Kak Imal, kemudian juga Pak Ami semuanya, Fauzi, Ziyad dan Umar dan yang lain nih. Maafin semuanya insyaallah, mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kita masuk bismillahirrahmanirrahim, masih arkanus shalah ya. Kalau salah ada 17 tapi berargumentasi ya, ada yang mengatakan ya ada 14, ada yang mengatakan berapa lagi, banyak ya 20 dan lain sebagainya. Ada yang 16 ya 17 tis'ah 19 dan sebagainya. Wa minhum man ja'alaha 20. Ada sebagian ulama juga menerangkan ada bagiannya berjumlah 20. Ya. Jadi rukun ada 20, ada 20 argumentasi ulama. Bi ziyadati zatil musalli, dengan menambah orang yang sembahyang. Jadi orang sembahyang itu dihitung juga. Ya orang yang sembahyang dihitung juga. Dia ngitungnya berapa? 20. Di mana 20? Bi ziyadati zatil musalli, dengan menambahkan orang yang sholat. Yang sholat dihitung juga gitu, ya. Padahal kan orang sholat nggak usah dihitung, yang dihitung yang kerjaan aja gini itu mesti. Ini kagak, orangnya dihitung juga. Kan seperti itu kata itu. Wassawabu, yang benar, annahu la yu'addu minal arkan. Yang benar adalah orangnya kagak dihitung daripada bagian rukun, ya. Jadi orangnya udah zati, udah nggak usah dihitung, mutlak udah orangnya. Yang dihitung adalah af'al daripada pekerjaan Kalau orang nggak usah dihitung lagi. Kenapa nggak usah dihitung? Ya begitu. Ya. Karena memang orangnya itu penting. Ya. Tapi nggak masuk rukun orangnya. Udah mesti rukun itu setelah kerjaan orang itu masuk rukun. Tapi orangnya enggak, ya gitu, nggak masuk rukun. Annahu la yu'addu al-arkani fi shalah, sehingga dia itu tidak digolongkan dapat rukun-rukun dalam salat. Kenapa? Li annalah suratan fil kharij yumkinu ta'akkuluha wa tasawwuruha biduni ta'akkul musallin. Karena bahwasanya bagi salat itu ada bentuk di dalam pada kenyataannya, ya, yang memungkinkan keterkaitannya itu salat dan tergambar di salat biduni ta'akkuli musalli, dengan tanpa ya ta'akkuli musalli maknanya apa ya, zat orangnya itu ya, tanpa daripada pelakuan orang yang salat. Jadi maknanya orang salat itu nggak usah dihitung. Nah orang salat itu itulah kerjaan kita salat baru dihitung rukun-rukunnya, bukan orangnya. Kalau andai kata orang kagak ada, tetap aja sholat itu berapa? 17. Rukunnya ada 17 gitu aja udah. Biar kagak ya. Ya orang yang ada tetapnya 17 juga. Enggak jadi tambah 18 atau sampai 20 tidak gitu. Ya. Iya biasanya sama aja. Artinya dalam sholat berjamaah sendiri tetap rukun tetap 17. Nah, sekarang kita nggak sembahyang, orang tanya rukun sholat berapa? 17 juga. Walaupun nggak sembahyang, tapi rukun tetap nggak berubah. Nggak jadi pas ada orangnya sembahyang, jadi 8 atau jadi 20. Ya.
Wa farakat nahwu saum, dan dipisahkanlah seumpama puasa, contoh puasa. Wa farakat nahwu saum, dipisahkan seumpama puasa, haitsu addu shaim. Kalau puasa dihitung orangnya, yaitu orang yang berpuasa dihitung, ya. Rukunan menjadi rukun. Bi adami wujudi suratin, maksudnya karena tidak ada ketiadaan ada bentuk yang dirasakan fil kharij pada kenyataannya, ya. Begitu. Kalau nggak ada orang gimana puasa? Nggak dirasain dong. Justru dia puasa ngerasain lapar, haus. Makanya orangnya masuk kategori rukun puasa itu, ya. Jadi di situ bedanya. Wa ada ba'duhum faqda sharifil arkan, dan telah mengkategorikan, yang menghitung sebagian mereka para ulama fikih faqda sharif, ketidaan perpalingan minal arkan daripada rukun-rukun, wala adihazi zawaid arkan, dan terhadap bilangan ini tambah-tambahan yang menjadi rukun gitu, ya. Jadi perbinaan itu ulama-ulama tidak membicarakan itu. Ya. Wa ada ba'dhum faqda sharif, dan mengkategorikan sebagian mereka ulama faqda sharif, tidak adanya peralihan pindakan dari rukun ala addi haziz zawaid, terhadap bilangan daripada tambahan-tambahan ini arkanan menjadi rukun. Kenapa? Takun jumlatuha salatul isrin, sehingga jadilah jumlahnya rukun itu menjadi berapa? 23. Tuh, kata begitu, ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan mu'tamad. Nah, langsung yang mu'tamad, yang menjadi pegangan bagaimana? Nah, ini dia. Ma fil minhaj, apa yang terangkan dalam kitab Minhaj wa ghairi dan lainnya, man ja'alaha salata asar. Orang yang menjadikan berapa? 13. Rukun salat 13 katanya. Kenapa? Bija'lit tuma'ninati, dia menjadikan tumaknina itu hayatan tabi'ah, ya, bentuk yang mengikuti lirrukni bagi rukun, ya. Jadi tumakninanya menjadi tumaknina yang mengikuti daripada rukun, bentuk yang mengikuti hayatan tabi'atan, bentuk yang mengikuti lirrukni bagi rukun. Sama niatan, ya, ada 8 jadinya, ya. Ya, ada 8 af'alan, ya, yaitu 8 pekerjaan, ya. Wahia an-niyah, tuh yang pertama niat. Wal qiyam, berdiri. Ini apalan nih? 8 bentuk kerjaan. Niat kerjaan, diri kerjaan, ya. Dia berdiri, dia berniat, tuh sama, ya. Waruko, 3 ruko kerjaan bukan? Kerjaan. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Sami Allah begitu. Terus kerjaan namanya, ya. Jadi rukun dalam bentuk kerjaan. Wal i'tidal, bangun dari ruku. Waruku, ya ruku. Wal i'tidal, dan i'tidal. I'tidal arti adil. Adil melempangkan kembali. Melempangkan posisi awal setelah ruku. Makanya i'tidal, balik dari ruku. Apa maknanya? Lempeng kayak tadi lagi. Itu nama i'tidal. Dia kata adil, dia kata adil lempang, i'tidal. Ya, balik kepada asal dari ruku, balik i'tidal namanya, ya. Pertama kita diri, tegak, kemudian ruku. Habis itu balik lagi itu mana i'tidal kata. I'tadalah ya'tadilu. Dia kata adil, adalah ya'tilu, adil. Ya, adil itu lempang maknanya, ya. Wasujud wal julus baina sajdataini, ya. Sujud dan duduk di antara 2 sujud tuh. Baca Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Nah, itu maksud bagian. Itu namanya julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Jadi 8 tuh yang bentuk kerjaan, ya. Yang bentuk kerjaan 8, pertama niat, yang kedua diri, yang ketiga ruku, yang keempat tidak, yang kelima sujud, yang keenam sujud di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Dan yang ke-8 wal julusul akhir wa tertib, ya, dan duduk di antara tahiyat akhir dan tertib, ya.
Ya, pas 8 ya. Wa tartib 8. Itu rukun yang 8 bentuknya pekerjaan. Af'aliyah namanya. Af'alan bentuk kerjaan. Wa hamsatan aqwalan ya, dan 5 menjadi ucapan, yang ucapan dibacaan nih. Ya. Atau wa hamsatun aqwalan ya, dan yang 5 adalah berupa ucapan. Ucapan. Apa? Takbiratul tahrumi, yaitu baca takbiratul Allahu Akbar. Itu bacaan bukan? Bacaan, ya, itu bacaan namanya. Ya. Wal Fatihah, baca bacaan. Ya. Wa tasyahud, tasyahud, bacaan juga. Ya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, atau tahiyatul mubarakatuh. Itu dia termasuknya, dimasuk tasyahud. Wassalatu ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu masuk dalam kategori bentuk apa? Bentuk ucapan. Wassalam ya. Dan yang kelima adalah salam. Tuh ya, tadi 8, sekarang 5. Jadi berapa? 13. Ya. Rukun salat 13. Ada 13, maka 8 bagian perbuatan dan 5 bagian ucapan. Rapi dia tuh, ya. Allahu Akbar, ucapan. Ya. Ucapan. Niat, pasang niat, masuk. Ya. Kemudian berdiri dan ruku. Ya. Itu bagian yang 8. Kita kan dulu alhamdulillah sembahyang aja, emang kita pikirin ginian kagak kan? Iya saya. Tahun-tahun kita sembahyang pikirin 5 bagian ucapan, 8 bagian kerjaan itu rukun namanya. Enggak pernah terima matang ayo deh. Oh, terima matang. Allahu Akbar. Kita juga lupa. Itu rukun bagian apal berapa biji sih? Bagian ucapan berapa biji? Oh, lupa, gue belum baca. Begitu. Af'al mana perbuatan, diri, ruku, niat, ya, sujud, duduk di antara sujud, duduk tahiyat, akhir. Begitu, kalau banyak bacaan, banyak tahu gitu mananya. Banyak baca, banyak jalan, banyak ngaji begitu aja. Kalau banyak baca, banyak tahu. Terajin baca begini, banyak tahu. Ya. Kalau banyak jalan, banyak pengalaman. Kalau saya kadang-kadang kan kagak mau dijemput, ceramah lagi bawa mobil sendiri, karena pengalaman jadinya. Tahu jalan. Ya, dia sini. Jadi ingat kita nguji ini, alhamdulillah. Emang nggak pernah mau dijemput. Ya mau bawa sendiri santai. Kalau jemput nungguin, pulang nungguin. Baik. Kadang-kadang jemput dia buru-buru, belum begitu istirahat udah sampai. Kagak ditemenin, kagak enak. Kita tinggal istirahat, dia duduk nungguin. Udah enak maafin. Gak usah adalah bidun dia jemputan. Gak usah jemput. Ya, tinggal kontak di mana, titiknya udah beres. Itu aja kalian. Gitu jadinya, jangan minta jemput, nggak betah Ustaz. Cuman nggak betah jemput, kagak betah itu. Mana Ustaz ke Tegal, acara Johari Ustaz bawa sendiri. Ke Tegal malam Rebu, Selasa pagi berangkat jam 9 sampai sore 12:30. Ya, sampai Tegal. Malam balik lagi, selesai acara mau minum nggak jadi, ada persoalan. Pulang jam 11 malam, pulang lagi. Sampai sini jam 3 subuh. Demen Ustaz, saya masih hobi gitu, mobil masih hobi. Karena refreshing masalahnya. Enggak capek-capek rest area berhenti. Jangan banyak-banyak jajan, kopi aja. Kopi yang goceng gitu. Jangan yang mahal, yang goceng aja baik. Kopi udah. Selesai. Jangan yang banyak, kalau gitu mahal banyak. Kenyang ngantuk nanti. Jadi jangan. Kopi pahitin ya gitu. Standar lah jajan gitu, standar. Demen Ustaz, ya Allah, ngomongin demen Ustaz. Orang itu, jadi kadang-kadang mampir rest area 102, kadang-kadang sampai area 150, ya atau 160. Allahu Akbar. Dan lagi, wa tasyahud ya, itu tasyahud, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, terakhir salam. Itu 5 bentuk takbiratul tahrim
Fatihah, tasyahud, salawat dan salam. Itu rukun-rukunnya itu, rukun salat itu. Ya. Qala Muhammad Bakri, berkata Muhammad Bakri, wa qad subihatis sholatu bil insan. Ya, sungguh diserupakan salat laksana manusia. Salat laksana manusia. Disamarkan, ditasyabuhkan, ya. Dipersamakan salat itu wa syubbihat, ya wa qad syubbihatis sholatu bil insan. Sungguh diserupakan, syabai susbi diserupakan salat seperti manusia. Fasyartu kahayati, syarat salat hidupnya kayak seperti hidupnya manusia. Tuh, syarat jadikan hidup manusia. Wa ruknu, rukun salat karoksi, laksana pala. Pala rukun. Manusia bang soman gak ada palanya, cakep gak urusan. Bukan gak bagus lagi. Hantu deh. Ya. Manusia kan orang kenal mukanya. Badanmu ya, karena pala kagak. Udah bukan manusia namanya. Lah hayatalah, kagak bakal hidup. Manusia nggak ada pala nggak bakal hidup, karena pala itu kok fungsi itu, rukun itu, ya, rukun pala itu, ya. Jadi katakan waruknu karosi, rukun itu laksana pala, wal ab'ad sunat ab'ad ka'adha seperti anggotanya ab'ad tuh, ya sunat ab'ad, ya. Ada sunat hai, gitu lo baca di awal ab'ad dengan hai udah, ya waktu itu. Alhamdulillah lupa lagi. Kira udah amat ya. Baca sunat ab'ad kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi. Disunahkan juga ngomongnya. Bukan diwajibkan, ingat. Seperti tasawuf awal, sunat ab'ad, tasawuf awal nih rakaat kedua. Kita enggak tasawuf, enggak tahiyat, kita langsung diri lagi, enggak apa-apa. Kita lupa enggak apa-apa, ya. Ntar selesai salam mau ganti dengan sujud sahwi, boleh. Umpama enggak langsung salam, jadi juga. Oh. Kayak ngertinya, disunahkan. Bukan beda. Kalau sunahkan berarti kalau kita lupa juga, enggak dosa. Dan soal kita sempurna, gitu. Itu bedanya antara diwajibkan disunahkan. Disunahkan sujud sahwi. Apabila seperti kunut, doa kunut, selamat. Ya, enggak wajib kunut, disunahkan sahwi, ya. Nah, Syafi'i kalau mazhab lain lancar langsung tawaf saja udah. Ya, Syafi'i kagak. Begitu mazhabnya. Nah, kalau kata yang kagak ikutin kunut, diri aja enggak apa-apa. Pamar baca kunut imam kebetulan dia mazhabnya lain atau pahamnya lain. Imam kunut udah ente diri aja. Kalau ente kagak ngikutin karena ingkar, ente batal sembahyangnya. Tuh, dia kagak berilmu. Gara-gara kunut dia enggak percaya, sehingga dia nggak meyakini itu dalam masalah abad, ya, maka dia sendiri bisa batal sembahyangnya karena dia ngikut imam. Ketika imam kunut dia kagak percaya, dia nggak nerima, batal dia. Tuh, jadi gimana Ustaz? Ya udah, imam kunut dia diri aja. Berapa susah aja diri doang nungguin tetap ikutin nungguin imam. Mau amin mau kagak nggak jadi masalah. Yang penting ikutin imam. Jangan ingkar. Kalau ingkar sama imam, keluar jalur dia. Dia nggak terasa dia keluar jalur, sholatnya batal. Batal? Dia masih nyangkut imam udah niat sendiri. Jadi dia ya, itu bergaul sholat. Kalau masalah angkat tangan, sunnah juga. Dia berdoa kunut angkat tangan jadi, ya. Allahumma hadina fi man hadait wa afina min aital dan seterusnya jadi. Dia angkat tangan jadi juga, ya gitu aja masalah. Selesainya jangan pakai usap mukanya, makruh, ya. Astagfirullahaladzim Muhammad Nabi Ummi ala sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Makruh nggak boleh, Kalau ini bukan doa arwah, bukan. Bukan doa biasa, doa. Jadi nggak boleh, tidak disunahkan. Jadi jangan kerjakan. Bahkan jadi kalau tidak disunahkan bisa makruh. Apa makruh? Dibenci. Karena itu bukan bentuk doa sebagaimana kita doa-doa yang lain, ya. Itu ilmu juga kalian, ilmu juga. Kemudian imamnya kebetulan sujud sahwi, maka makmum wajib ngikutin sujud sahwi. Kalau makmum nggak ikutin, makmum batal. Ini imam lupa kunut. Pas sholat ternyata dia ingat dia tidak kunut tadi. Selesai tahiyat akhir dia sunat sujud sahwi. Dia selesai 2 kali.
Nah makmum di belakang kagak ngikutin. Karena merasa dia nggak ini. Nah, makmum itu batal. Batal sembahyang itu. Kalau dia nggak ulangin lagi rusak. Udah rusak sembahyang, udah rusak. Itu satu. Yang kedua, umpama imam nggak baca kunut. Kemudian imam terus ruku, sujud sampai tahiyat akhir. Tahiyat sampai terakhir innaka hamidum majid. Imam assalamualaikum, tidak sujud. Nah, bagi makmum boleh dua. Boleh dia langsung ikut imam, nggak pakai sujud sahwi. Tapi kalau makmum yang pinteran dikit, makmum pinteran dikit, dia sujud sahwi dulu. Nggak apa-apa. Imam assalamualaikum, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Oh deh. Jangan tahiyat lagi. Kagak berhenti sembahyang. Assalamualaikum. Oh deh, itu namanya imam pintar namanya. Iya, makmum pintar. Tambelin kerja kekurangan Jadi ada dua pilihan. Tapi kalau imam yang kerjakan susawi, makmum wajib ikutin. Tapi kalau imam kagak susawi, makmum boleh dua. Boleh nggak sujud sawi, boleh sujud. Nah, gitu. Itu ilmu saudara kalian. Ya. Ilmu. Sama seperti budak. Budak mau kata apa? Budak mau kata apa? Apa budak mau kata apa? Budak yang udah angkat dirinya untuk bayar kepada Tuhannya. Tuhan, saya mau bebas diri saja. Saya bayar per bulan sekian. Dalam jangka waktu sekian tahun. Bagaimana? Kata Tuhan, siap, ya aku terima. Nah, sejak dibilang aku terima, itu budak secara hukum udah merdeka. Andai kata dia budak perempuan, itu maka Sayyidina nggak boleh tidurin dia lagi, nggak boleh colek balik. Kenapa? Dia udah mukatabah, udah bayar diri, tuh. Jadi udah bebas dia walaupun masih budak ikatan karena belum lunas, tapi secara hukum udah bebas perbudak, dia udah merdeka. Jadi nggak boleh lagi tuh ane colek dia, megang dia, sampai gauli dia. Tuh, begitu. Dan juga nggak boleh kalau udah di gaul dari Tuhan nggak boleh kasih orang, nggak boleh hibain, kagak boleh dijual, nggak boleh. Tuh. Jadi kalau anak kata Tuhan udah tidurin tuh budak tuh, nggak boleh jual itu. Ya. Kalau dapat anak dia dapat anak dia nih, dapat anak, dia lahir anak, maka nih ibu si budak ini, maka dia statusnya nggak boleh diwarisin, kagak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan pada orang. Itu beda. Nah, andai kata nanti bapaknya itu meninggal, langsung dia merdeka. Gitu, itu budak. Ketika tuannya meninggal, dia bebas udah. Jadi orang merdeka kayak bini kita merdeka namanya itu. Ya. Tapi kalau budak, kalau jadi budak ya begitu. Ya. Habis rampasan perang dapat ini, dapat budak, bagi-bagi atu-atu deh. Ketua masjid, bendahara, sekretaris, ya, marbot, bagi atu-atu jihad begitu. Jingsot semuanya. Yang licinan buat gurunya, begitu kan. Kasih salah tuh. Nah, habis itu budak tuh. Hadiah namanya harta goni rampasan perang. Bagi-bagi atu-atu deh. Masya Allah. Nah, budak dikasih perempuan, nah budak nih, kita budak tuh. Kita punya bini, ini budak. Nah, kapan kita tidur budak, apa-apa. Tuh, enaknya di situ. Kalau nikah diberantem. Kalau nikah lagi dimarah sih, tapi budak kagak. Budak gua ngapa gua tidurin? Loh, gitu. Untung udah bebas, kalau enggak pada beda. Budak kan kita kan. Bang beda, buat Jumar, budak belum dibebas ya, belum di ini sama Allah gitu. Sekarang pada beli budak kita. Kawin lagi takut, dia beli budak. Bener nggak, Bay? Budak kayak bini nggak bisa marah, budak gue, bukan bini gue nih dia. Tapi tidurin, mantap nggak urusan? Ya. Ziad ngajak Ustaz Roni, Ustaz nyari yuk, nyari. Itu budak ya. Maka pinta Nabi, Allah dan Nabi pakur rokobah, bebasin, nggak boleh perbudakan lagi. Karena hina sekali, budak isian, ya Allah. Dia jadi manusia tapi nggak sempurna manusia. Selesai ya. Jadi rukun roksi, wala ab'an ka'adai, anggota badan, anggota tangan, kaki itu dia. Apa namanya? Wal hayat kasyuri, nah hayat bentuk-bentuk daripada sholat itu kasyur seperti rambutnya tuh ya. Di rambutnya. Bagaimana kalau yang botak? Nggak dihitung.
Karena umumnya orang rambutnya ada. Yang botak bisa dihitung, nggak semua orang botak. Coba sekarang kita di RT kita, satu RT pada rumah tangga sekian. Cari yang botak berapa orang? Ya kan jarang kan? Jarang. Yang amal botak tuh yang rambutnya lumbu, licinnya palanya gitu, botak namanya. Kalau ada kata setengah ini begini sana, bukan botak namanya itu, nasib namanya. Ya. Mana botak rambutnya kayak lumbu, ya. Jadi rambut itu buat keindahan, sama rambut keindahan. Ada masanya juga. Masanya kalau umur udah 70 mah, gak main rambut udah males udah. Gak ada penampilan amat, rambut gak udah cukur pendek mulu udah. Ya kagak demen mah, kalau dulu masih muda aja, wah ganteng. Nah iya, nah, itu kan begitu udah. Adem malah begitu. Adem, Masya Allah. Batu es gini, adem gitu. Sasaran dia di sini nih, Haji Umar. Udah habis ini, udah kayak Habib Novel gitu. Udah buat jarang udah, kalau dari atas dia ada jarang udah. Ya. Makanya pikir, kagak ada penampilan rambut lagi udah. Kalau dulu kan penampilan rambut gitu, sekarang kagak ada. Jambu, sekarang kagak ada. Ada zamannya, ada waktunya. Jadi wal hayatu kasyu'uri. Bentuk-bentuk salat itu bagaikan rambut. Allati yatazayyanu biha. Yang mana dengan rambut dia berhias dengannya. Cakep deh. Manusia ada badannya, ada palanya, ada anggotanya kan gitu. Bagus banget itu. Ya. Badannya ada, palanya ada, bentuknya ada, anggotanya cakep manusia ada. Ya. Tapi ada manusia yang tangannya habis segini. Habis ada, udah kayak pion catur. Ada, ya. Tapi jadi dukun santet, gile nggak tuh? Dukun santet, tangan kagak ada pakai dukun santet. Allah Akbar. Bisa belajar, bener-bener. Tuh perempuan kena sama dia semua tuh. Kena perempuan. Ini sama dia pokoknya istilahnya digedam sama dia aja. Oh deh, ngelihat dia kayak udah ganteng banget tuh deh. Perempuan ngeliat dia ganteng, udah luar binasa udah. Kenapa? Karena mata ketutup. Pas kita buka mata batinnya, pingsan langsung. Kenapa? Jelek amat nih orang tuh. Ya. Banyak tuh yang begitu tuh. Dia punya ilmu hitamnya, ilmu hitam begitu. Disir-sirin perempuan, dia ngeliatnya Muhammad ganteng banget, luar biasa. Ya, banyak. Ternyata sih, pas buka mata batinnya, geliknya luar biasa ngeliatnya. Itu emang kata ilmu begitu susah. Ya. Ilmu itu susah. Kalau orang kesantet tuh, buang itu kalau bisa, Masya Allah. Buang itu. Kan, kalau dokter nggak bakal bisa. Santet nggak bakal bisa. Hanya orang ahli hikmah saya sana bisa itu. Dia kelihatan. Dia bila hantam paku juga, dikirim. Deh, bisa keluar sendiri. Pijitnya begini, gitu, keluar paku tuh. Gitu, orang santet kena, bener. Yang sebut santet paku, bisa. Ya, tapi kan dia punya ilmu ya, udah, aja lagi bacain. Giniin bayi tatu paku. Cabutin, atu-atu, gitu. Iya, dokter mana lihat paku dalam. Mas Omar sih nggak mempan ya. Mas Omar nggak mempan disantet begitu enggak. Udah liwat kagak nempel dalam. Ilmunya Masya Allah ya. Dikit lagi Ji, Ustaznya punya dikit lagi Ji. Doain Ji. Dewa Ji kita buka nih Jomar. Buka mata batinnya Ji sini Ji ya. Ada di bawah pun bacang Haji Aim Wanaim sama masjid. Sampai gitu Pak. Kita buka. Kalau lihat di atas, wah, lari ke pasar kamu. Gituan saudara, kalau kita lagi mau uji seperti itu, kadang-kadang kita bisa hilang. Kita nih sombong nantangin gituan. Itu
Itu anak kita bisa diambil sama makhluk gaib. Bisa diambil, kita diselipin di puhunan, baik. Nyelip di puhunan tuh, dalam puhunan. Nariknya susah, nggak pakai ilmu nggak bisa. Kayak ilmu, narik ke ilmu juga. Tuh gitu. Udah cap hilang, masuk mau nyari di mana? Kalau kita nggak bakal pakai ilmu nyarinya. Ada aura, ada hawa yang gitu. Itu pakai ilmu juga. Ternyata diselipin dalam pohon kelapa. Susah kan nyarinya. Ditebang pun nggak tahu, tinggal dia mati doang. Tapi nggak lihat ada dia. Tapi kalau kita pakai ilmu hikmah kelihatan. Deh tarik. Aduh ilmu narik sama dia pegangin tuh. Si makhluk gaib. Kita mesti tarik juga kekuatan kita sama dia. Gitu. Tapi karena kita wirid zikir kalah dia. Setan kalah. Sudah baik, itu bentuk manusia ya. Takun apa di sini kan syu'ur Allah jatazabiha, yang mana dia berhias dengan anggota badan, rambut dan pala itu. Hias sudah. Ya, pala dan rambutnya cakep ya pada zamannya. Kalau sekarang kagak udah pakai pici semua, pakai pet semua udah agar penampilan. Kalau dulu kagak. Pici kagak, pet kagak dulu. Rambutnya dengan sisirannya kan gitu. Ganteng jadi kelihatan ya. Ada dua dulu anak muda pada zaman Ziyad. Pertama, mereka banyak ngambil rambut potongan subhanallah, siapa pendeta? Adi Manuhutu. Pendeta. Adi Manuhutu nyisir nyamping tuh. Rambutnya bagus emang. Nyamping. Datang lagi Edi Silotonga, dibalik lagi ke belakang. Belakang pecah dua. Pecah dua gini. Itu Nabi Ibrahim begitu nyisirnya tuh. Jadi iring belakang dibelah dua gini tuh. Satu kanan, satu kiri itu nyisir Ibrahim. Begitu. Ya, jadi sirih ke belakang nih tuh. Ya, begitu. Wajib menutku biha bilisan, lakin yusannu liya'awinal lisana al-gol. Ya. Liya'awinal lisana al-golba. Ya. Akan tapi disunahkan untuk menolong, bagi menolong lisan itu akan hati. Jadi boleh aja ucapan biar nolong hati, biar fokus maknanya. Ya. Wala ibrata binut lisan, dan tidak dipandang dengan ucapan lidah kita. Enggak dipandang tuh. Bi khilafi ma fil qalbi, lain halnya dengan apa yang ada di hati, ka'anna wa zuhra, sebagaimana dia niat salat zuhur. Bi qalbihi, di hatinya. Wa sabaqa lisanuhu ila ghairihi, karena lidahnya terlalu cepat akhirnya niatnya baca salah. Ila pada yang lain. Tadi dikatakan niat salat zuhur tapi bacanya salat asar. Itu sabaqal lisan namanya. Sabaqal, lidahnya kecepatan. Lidahnya kecepatan. Padahal mesti zuhur. Niatnya asar. Sholli fadl asri arba rakaatin Allah. Waktu bilang Allah. Di niat di hatinya aku udah salat zuhur. Nah gitu. Ya sah. Tadi enggak main tuh tadi. Di luar itu enggak main karena rukun ada di dalam. Ya, di dalam salat ya, yaitu di hati. Wajibu kanunia bitakbiratul taharrum, wajib menyertakan niat bareng dengan takbiratul ihram. Itu dia tuh wajib tuh. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Makanya jangan begini. Sembahyang Allahu Akbar. Di mana pasang niat? Main langsung Allahu Akbar. Wallah kita nggak tahu. Ente ngaji kitabnya mana dan aturan mazhab mana, silakan nggak jadi masalah. Tapi asal ente ngaji, khawatir ente kagak ngaji, ente kena akhir kerja sia-sia. Amilatun nasibat tasla naron hamiyah. Kerjaannya capek, ujungnya masuk neraka. Amilatun nasibah, kerjaannya capek, ritualnya capek, ya. Tasla naron hamiyah, ujungnya masuk neraka. Itu, ya. Jadi diatur niat itu. Mazhab Hanafi, mazhab Hambal, nah itu masing-masing buka kitabnya. Kita Syafi'i makrunan bi takbiratul ihram, berbarengan dengan takbiratul, makanya panjang Allahu Akbar. Gitu. Tapi jangan panjangan juga Mas Somad. Jadi imam Allahu Akbar. Kata makmum, lu pulang aja mam, gue banyak urusan. Iya, karena dia begitu nggak bisa masang niatnya, dia hati ngurang gini, ya nggak boleh. Ya.
Akhirnya makmum duluan nyodok. Allahu Akbar. Kagak bener juga. Sedang Allahu Akbar. Langsung akunnya sholat maghrib. Ya, akunnya sholat fardu maghrib. Imam karena Allah. Habis sudah. Masalah mustaqbilan, masalah 2 rakaat 3 rakaat itu hitungan sunnah. Akunnya sholat fardu maghrib. Ya, imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau andai kata sholat maghrib ini enggak bilang imaman sah. Yang wajib makmum. Dia udah imam enggak perlu imaman. Kecuali sholat nah beda. Tuh, Jumat baru. Ya Idul Fitri, Idul Adha baru. Tapi kalau ini enggak boleh. Bukan enggak boleh, enggak apa-apa. Ustaz nih imam Isya, Ustaz ya. Surah pada Isya, Allah, kemudian Isya karena Allah. Enggak bilang imaman sah. Kenapa? Emang dia jadi imam. Yang ngikutin mesti makmum begitu betul. Ilmu fikih begitu, muter begitu, biar tahu. Ya. Tapi dengan fikih pintar itu, fikih mah ilmu paling tinggi. Fikih karena ibadah. Al fikih wal fahmu, fikih itu paham. Maka ilmu fikih, masya Allah, ya. Masya Musyawah fikihnya bagus ya. Oh guru fikih dia. Masya Musyawah rahimahullah, guru kita. Jadi ikan seperti itu ya, jangan lebih khair ma fil qalbi kana wal zuhra bi qalbihi wa sawal lisani ila ghairi wajib bukan niat takbiratul ihram li annaha awwal wajibati shalah. Itu dia itu jawabannya. Kenapa dibarengi dengan takbiratul ihram? Karena bahwasanya niat itu atau takbiratul ihram itu awal wajibnya salat. Ya, setelah itu Allahu Akbar habis itu. Makanya niat mesti ngikuti situ. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah awal wajibnya salat. Ya udah, Allahu Akbar. Ya udah. Berarti udah salat kita enggak boleh ngaco-ngaco lagi itu. Kewajiban salat terus sampai akhir ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Nah, disitulah haram untuk melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan salat gitu. Bayang, celana kelihatan nggak boleh. Allahu Akbar. Walaupun nggak nengok, tapi mata doang. Nggak boleh. Nah, nanti Allah palingkan lagi wajah pada kita. Allah nggak perhatiin. Nauzubillah min. Ya. Wa'lam wallahu a'lam bis. Wa'lam anna lahu muqaranatul haqiqah. Nanti baru nanti ada muqaranah haqiqah, ada istihdar haqiqah, ya. Ada muqaranah urfiyah, ada istihdar urfiyah. Nah, nanti itu. Ini adalah seperti apa undang-undang gitu, definisi ya. Insyaallah bihadzin niyah hadrat Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Jadi nanti insyaallah wa'lam ya. Karena sampai makul tu anak ni bening qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakal mutahakin alaihi nahyi alaihi wa alaihi bihana wa ansuk insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam walhamdulillahi alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.